अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज दी वीडियो दे विच असी श्री नामदेव जी महाराज दी भगती दे बारे जाणांगे कि किड्डे वड्डे भगत सीगे ते उन्हां ने अपनी भगती दा सफ़र किस तरह शुरू कीता, किहड़ियां-किहड़ियां परेशानियां मुश्किलां दा उन्हां नूं सामना करना पिया, पर उन्हां ने इह जिहड़ा भगती दा सफ़र है उन्होंने ख़त्म ना किया बल्कि उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया। बहुत वधिया कथा है। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी बड़ी ही वधिया अंदाज दे नाल उन्हां दी भगती बयान करन दा इहनूं चल के सुनने आ, फिर करने आ उसते विचार। गो हस्त खिलत तेरे देहवरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर दे च भगती करदियां प्रभु दे गीत गाउंदियां क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भगती भाव विच भिजे गीत आप जो गा रहे सन ते मंदिरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणां दा जो व्यवहार सी उस तो दुखत होके आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छींबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भगती करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे। मंदिरां दे चों धक्के मार के कढ़दे ने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विच लीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है। और मंदिर दा जो मुख द्वार सी उसदा मुंह नामदेव जी की तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी की तरफ हो गया और पंडियां की तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नामदेव मुख लाया। ये मंदिर गौंडा दे च अज भी मौजूद है। श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील की दूरी ते औरंगाबाद रोड दे ते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीरथ है। इस औंडा नाम दे तीरथ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए ते आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है और कस्बे दा नां औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है। और श्री नामदेव जी महाराज का भी अस्थान इस मंदिर दे अज बनिया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तो बाहर स्थापन की हुई है। और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ये अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ये अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नूं जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव की तरफ ही कर लिया। खैर, महाराष्ट्र दे भ्रमण करदियां प्रभु गीत गाउंदियां आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। ਉਹਦੇ शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, वो आस पास के माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर का कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कईए राम,
ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ, ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਈ ਦਫਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਹੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਤੇ, ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਖੜਾ। ਐ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਇਹ ਜਿਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਵਾਣ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
मोई हुई गौ नामदेव नहीं जमाना चाहते, धन माल तुसी नहीं लेना चाहते, तो कोई तीसरा तरीका कड्डो, कोई तीसरा मार्ग कड्डो ताकि नामदेव की बंद खलासी हो सके। तो तीसरा तरीका सुल्तान ने कहा एक कोई है, ये राम कहना छड़ देवे, ये खुदा खुदा दा रटन करे। नामदेव नूं जद ये गल आखी गई तो कहन लगे नहीं मैं अपने हठ ते कायम हां। उस समय भरमण दे विच नामदेव जी दी माता भी नामदेव जी दे नाल सन ते मां ने कह दिता छोड़ राम की ना भजे खुदाए, छड़ जान बचदी है, खुदा खुदा कहना आरंभ कर। नामदेव कहने नहीं मैं ऐसा नहीं करना, कतई नहीं करना। ते मां कहन लगी मैं ते कई दफा तेरी जबान तो अल्लाह दी धुनी सुनी है, खुदा दे गीत सुने ने, ते तुम आप ही ते कहंदा रहे हैं राम ते खुदा दे च कोई भेद नहीं है, और तू ऐसे गीत गांदा रहे। नामदेव जी महाराज का ऐसा एक पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मौजूद है। मैं अंध ले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। ये शब्द नामदेव जी महाराज का। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी, दरियाओ तू दहिंद तू बिस्यार तू धनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शिंद तो हरी। इहदे च जितने भी नाम नामदेव जी महाराज ने उच्चारण कीते ने करीबन करीबन इस्लामी ने। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी। तो ये सारे नाम इस्लामी ने। मां ने कहा तू ते कई दफा अल्लाह अल्लाह दी धुन रटदा है, कई दफा करीम करीम रहीम रहीम करके उच्चारण करदा है। अज की है, अज कह दे जान बख्शी हो जाएगी। तो श्री नामदेव जी महाराज अपनी माता नूं कहंदे ने उदों जद मैं अल्लाह दा नाम उच्चारण करदा अपनी मौज दे च, अपनी मस्ती दे च, लेकिन अज आखांगा ते मजबूरी दे च। जे अज आखांगा तां जबर हेठ, अज आखांगा तां दबाव हेठ, तो दबाव हेठ कहण वास्ते मैं तैयार नहीं, दबाव दे विच आके ते मैं राम कहण नूं भी तैयार नहीं। मैं खुदा किस तरह आखांगा, मौज नाल कहना, मस्ती नाल कहना, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करांगा। कहंदे ने कि सात घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आए त्रिभुवन धनी। नामदेव जी महाराज ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु मैं अपना फैसला तेरे हाथ छोड़दा, जो तेरी मर्जी। प्रभु अपनी वड्याई चाहंदा जन का जयकार कराई, ऐसा हो जाता है। कई दफा प्रभु दी वड्याई भगतां दे जय जयकार तो प्रगट होंदी है, संतां दे जय जयकार तो प्रगट होंदी है। कहंदे ने मोई हुई गऊ उठ खड़ोई, और बादशाह दे पेट दे सूल पै गए, दर्द होना शुरू होया। इधर मोई हुई गऊ जद जिंदा हुई इस करामात नूं वेख्या, दूसरे पासे शरीर दे च अथाह पीड़ा नूं वेख्या तां अपनी करनी ते शर्मसार होया, पछतावा पैदा होया। आके नामदेव दी कदम बोसी कीती, नामदेव दे कदमां ते आके मत्था टेकिया। तदई ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजा। हर युग दे च हर समय चंगे चंगे भगत होए ने, और उन्हां दी लज्जा प्रभु आप रखदा रहा, उन्हां दी लज्जा ईश्वर आप रखदा रहा। श्री नामदेव जी महाराज भ्रमण करदे हुए थां पर थां उपदेश संदेश देंदे हुए आखिर वापस पंढरपुर आए। पंढरपुर दे विच भी आप नाल ओही व्यवहार होया जो औंडे दे च होया। क्यों कि पंढरपुर दे वसनीकां नूं भी पता सी
ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਢੰਗ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ, ਰਾਮ ਕਰ ਸਨਈ ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ, ਬਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਦ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਛਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਢੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਦ ਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਨਾਮਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ? ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਗੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਰੇਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ? तो आप दा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोयने की सोई रुपए का धागा नामे का चित हरसों लागा। नामदेव ने अपना चित हरि नाल जोड़ लिया। किवें जोड़िया, किस तरह जोड़िया? सूई धागे नाल सी लिया। सूई केड़ी? सोने दी। धागा केड़ा? चांदी दा। सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हरसों लागा। सोने दी सुई की है? गुरु दा शब्द, गुरु दा मंत्र, गुरमंत्र, ए सोने दी सुई है। धागा की है? ओदे च ध्यान जोड़ना, ओदे च सुरत जोड़नी, ए धागा है। जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु दा उच्चारण करिए, ये ते सोने दी सुई है, पर ਇਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़िए, ਇਹ धागा है। ते ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ही मनुख सुन सकेगा, उंज सुन भी नहीं सकेगा। जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह दिंदा मित्रा ये गल फिर आखो, नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो ध्यान धागा है। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरुमुख अकथ कहानी। तो गुरु दा जो मंत्र है ये सोने दी सोई है, और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है, ध्यान जोड़िया है, ये धागा है। सुई चलदी रही, धागा नाल चलदा रहा, मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया, जुड़दा गया।
ਆਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਤੇ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਧਾਗੇ ਬਿਨ ਸੂਈ ਆਨੀ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇਗੀ? ਤੋ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਚਿੱਤ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ, ਅਥਾ ਰੰਗ ਬਣੇਗਾ, ਅਥਾ ਸੁਖ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ, ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੁਅੱਪਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਅੱਪਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ। ਜੈਸੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਅੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁਅੱਪਣ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ, ਸੋ ਮਰਮ ਨ ਜਾਣਈ। ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ, ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨਈ। ਚਿੱਤੇ ਚਿੱਤ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਹਰਹਾ ਚੰਚਲ ਚੋਰੇ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਘਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨਾਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣਮਣੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ, ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨਹਰ ਗਾਜੇ। ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਵਜ ਰਿਹਾ। ਅਣਮੜੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ तमाम ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ, ਪਰਮ ਰਸ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੁਅੱਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਮ ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਣ ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਹ ਸਦੀ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਅੱਪਣ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁਅੱਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਮੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੋਏ ਬਤੀ ਲਖਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਅਗਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ 32 ਲੱਖਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਅੱਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ तो 32 लक्षण भी किसी काम दे नहीं। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸੁਹੱਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਮਣ ਯਾ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ, ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨ ਹਰ ਗਾਜੇ। ਬਿਨਾ ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨ ਹਰ ਛਾਇਆ, ਬਰਖ ਬਰੇ ਸਰਤਾਲ, ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਉ ਤਰਸਤ ਰਹੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ, ਪਰਮ ਨਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਚ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जाता है कई दफा अंधी शरदा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जाता है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जाता है और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जाता है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जाता है। हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही,
खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपीए, कितना भी विचारीए, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानियां बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसदा बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है, हे प्रभु जद भी रंचक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है, जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, शरधा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधकता, भावना दी अधकता, शरधा दी अधकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। शरधा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल शरधा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन दे रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सतसंग दे रस नहीं रह जाता। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ीए, शरधा जोड़ीए, प्रेम जोड़ीए, तां फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है। शरधा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जींदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर व्यापारी ही हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा ये हिरदे दे तल ते जी रहे ने, बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है। शरधा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है और इस तरीके नाल शरधा भी अपवित्र हो जाती है। इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च। ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद शरधा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर होंदा है, उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं। उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते शरधा है, उन्हां दे वर्तन वलेवे दे विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां भी उतनू सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है।
ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨਭਉ ਭਾਵ ਨ ਤਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਰਿੰਡ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਹਿ ਪਰਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਮੇਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ में होते, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੱਠਲ ਮੰਦਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ,
ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हे प्रभु, मैं इस जल ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ नहीं कराना। खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरां ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ नहीं कराना। पानी ते अपवित्र है ते ਇਹ ਤੇ ठाकरां ਨੂੰ अपवित्र करना होवेगा। पर ਇਹ सोचनी आप ਦੇ ਅੰਦਰ जो फुटी है गालबन 11 साल ਦੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ। छोटे ने बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र ਨੂੰ समझाया है ਇਹ सब कुछ तू रोज करना है। पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहते ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावां ते किवें करावां। छोटी जी टोकरी लैके आप बगीया दे च गए। फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देखदे ही एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुल्लां दे चों रस कढ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने। इन्हां दा रस ते भौरे ले जांदे ने, इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ के ले जांदियां, तितलियां कढ के ले जांदियां। लिहाजा इन्हां फुल्लां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावां, जद कि इन्हां फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लैंदे ने, तितलियां पहले ही कर लैंदियां ने, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लैंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हों पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो। हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोबिंद पूजा कहा ले चराओ, अवर ना फूल अनूप ना पाओ। दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावां, वो ते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने, फुल ते अपवित्र कर दिते ने भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नूं पिलाना है। तो अपनी माता नूं आख्या गऊ चो दिओ, दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चूंगण लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहंदे ने पहले ये बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा तां ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहने लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिए, इस दुध दा भोग मैं ठाकरां नूं नहीं लवाणा। क्यों? आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बितारियो बछरे बीठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, ये दुध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें अपवित्र कर दिता है। थणा दे दूध ता बछरे थनो बिटारियो। भगत रविदास जी महाराज कहते ने आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बिटारियो बछरे बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, दुध ते अपवित्र हो गया, ये ते पहले बछड़े ने पी ले ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर ये ते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थणा दे च ही झूठा कर गया, तो मैं इसदा भोग लवावां ते किवें लवावां। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे च पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे च आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनी इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू इशनान करावां तां तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे च इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावां। हे प्रभु जद मैं तेनू सोचिया, तेरे बारे सोचिया कि इशनान करावां, तां ये भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनू कराया जांदा है जो मैला हो जाए,
क्या तू मैला हो जाना है? साहब कहते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं। साडा तन मैला, साडा मन मैला, हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते ने इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं। तेनू की इशनान करावां? इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल विच तू, मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है। तेनू की मैं माला पहनावा? जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है। गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू ही तू है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नु, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों। पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक बुत, जाहिद फिदाए खानका, हर कुजा जामे मुहब्बत, दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर कुजा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है। चाहे वह मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद। तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है। पशुआं दे विच राम ही बोल रहा है, पक्षियां दे विच राम ही बोल रहा है, मनुखां दे विच राम ही बोल रहा है, पवन दी शां दे विच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन दे विच, बदलां दे गर्जन दे विच, और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कूह दे विच, बुलबुलां दे चहचहाण दे विच। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचीए ते उस नूं किवें प्राप्त करिए? नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछ लो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੜਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਪਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਗਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਸ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੱਛੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦਾ, ਸਖਤ ਰਵੱਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸਤਿ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਲਤ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਗਊ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਅਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਥੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ। ਅਮਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।